हरिः नमो भगवते श्री विश्वकर्मणे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्तये। परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिते। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने। विद्यारूपे विशालक्षी मा विद्यां देहि नमोस्तुते। सत्यज्ञान सुख स्वरूपमला पंचानन पावन। वेदान्ते प्रतिपाद्यमान विभव विश्वेक निर्मातर। सर्व प्राणि मनोतरस्त प्रशवा सर्वात्मक सर्वदा
वन्दे देवमहानिशम्रदिमुदा श्रीविश्वकरे महाविदा ज्योतिर्मयं शान्तिमयं प्रदीप्ता विश्वात्मकं विश्वजितं निरोहा आद्यन्तशून्यं सकलकलाया श्रीविश्वकर्मा नमः नमामि। नमोस्तु विश्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः। नमो विश्वात्मभूताय विश्वकर्मा नमोस्तु ते। श्री विश्वकर्मा नमोस्तु ते। बोलो श्री गजानन गणपति महाराज की। श्री विश्वकर्मा भगवान की। श्री सूर्य नारायण देव की। श्री रांदल मात की। श्री द्वारिकाधीश की। कुलदेवी मात की। सद्गुरु देव की। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये। वंदन करिए श्री विश्वकर्मा तमने। वंदन करिए श्री वंदन करिए श्री विश्वकर्मा तमने। वंदन करिए श्री मंगल मुखड़ो मंगल शोभा। मंगल मंगल शोभा। मंगल मुखड़ो मंगल शोभा। मंगल मंगल कांति अपार रे। वंदन करिए श्री विश्वकर्मा तमने। वंदन करिए श्री विश्वकर्मा तमने। तन मन
વિશ્વકર્મા તમને વંદન કરીએ શ્રી વિશ્વકર્મા તમને
गुरु श्री विश्वकर्मा भगवान की देवगण की वाणी श्री लोयण मात की मुरदास वाणी नमः श्री द्वारकेशाय परमानंद मूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिते परम कृपाळु परमात्मा मारा इष्टदेव भगवान द्वारकाधीशना चरणों कोटि कोटि वंदन। जेनी कथा गावा माटे आपणे बेठा छेवा भगवान विश्वकर्मा दादा जगतना नियंता आखी पृथ्वीनी रचना करवा वाला दादाना चरणों वंदन। तेनुं ज आ स्वरूप पोथीजीने कोटि कोटि वंदन। जेनी नित्य पूजा करीए छीए देवताओं ने प्रणाम। आप सौने मारा जाजाथी जय विश्वकर्मा जय द्वारकाधीश। आओ समस्त प्रगति मंडल द्वारा आयोजित विश्वकर्मा महापुराण अने एना जे चौथा दिवसे सौ साथे मळी अने आजना दिवसे वास्तव में जे तमारा माताजी कहेवाय एवा रांदल मातानो प्रागट्यनो दिवस छे। आजे रांदल प्रागट्यनी कथा आवशे विश्वकर्मा महापुराण में। माताजी केवी रीतना पधार्या, कोना माध्यमथी पधार्या, ए बधी कथा एटले के रांदल प्रागट्यनी कथा ए आजे कथा में खास आवशे अने सांभळवा जेवी कथा छे। आज पवन पण बहु सरस मजानो चारे बाजुथी आपणने आनंद करावे छे। तो आज कथा में वास्तव में लुवार सुथार जे विश्वकर्मा दादाना वंशजो छे एना माताजी एटले के रांदल माता, जेने घणा लोको लुवार सुथार लोको एम के अमारा बेन छे, घणा लोको के अमारी दीकरी छे। आ बधुं साचुं ज छे हो। तमने जे मजा आवे माताजी साथे बस कंईक ने कंईक संबंध राखो। तमे दीकरी कहो तोय माने मंजूर छे, बेन कहो तोय माने मंजूर छे। ए आजे रांदल मातानो प्रागट्य एनी कथा विश्वकर्मा महापुराणनी अंदर बहु सरस रीतना बतावी छे अने ए कथा आजे आपणे धामधूमथी करवानी छे। अने एनी करता पण विशेष गई काले आपणे चर्चा करी थी विश्वकर्मा भगवान इल्लोरगढ़ केवी रीतना आव्या अने तमारा बधाना गोत्रनी चर्चा करी थी कि विश्वकर्मा दादाना 5 संतानो, 5 संतानो एना गोत्र, ई गोत्रथी तमारो आगळ धीरे 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 एनाथी तमारो वंश चाल्यो। एनी कथा आपणे गई काले करी थी। जेने जेने कालनी कथा श्रवण करी बधाने एक नवो अनुभव मिल्यो अने अनुभवनी साथे लोकोए पोतानो पर्सनल एक्सपीरियंस के दादा अमे एटला वर्षोथी कथा सांभळीए छीए पण एटली डिटेल में के अमे आ वंशमां अने अमारो आ गोत्र ए अमने काले खबर पड़ी। तमे पोते स्वीकार कर्यो, अमने बहु गम्युं। तमारुं गोत्र कयुं ए बधी गई काले चर्चा करी छे એટલે આગળ नहीं जाऊं। पण विश्वकर्मा दादाना जे 5 संतानो मुख्य थया मनु, त्वष्टा आदि एनी गई काले आपणे बधी चर्चा करी थी। अने कथा ज्यारे विराम थवानो हतो त्यारे आपणे चर्चा करी थी विश्वकर्मा महापुराणनी अंदर शौनकादि ऋषिमुनिओए प्रश्न कर्यो के भगवाने द्वारकानुं निर्माण केवी रीतना कर्युं। ए द्वारकाना निर्माणना संदर्भमां एक अध्यायनी अंदर आखी कृष्ण चरित्रनी कथा, एमां मुख्य तो 2 श्लोक छे। खाली 2 श्लोकनी अंदर भगवान विश्वकर्मा दादाए द्वारकानुं निर्माण केवी रीतना कर्युं अने साथे साथे द्वारका सिवाय पण भगवान विश्वकर्मा दादाए शुं शुं बनाव्युं एनुं वर्णन विश्वकर्मा महापुराणनी अंदर छे। गई काले आपणे जोयुं वसुदेव अने देवकी ने त्यां भगवान ठाकुरजी पधार्या। गई काले थोड़ू मोड़ू थई गयुं એટલે આપણે બહુ ચર્ચા ન કરી શક્યા, પણ વસુદેવ અને દેવકીને ત્યાં ઠાકોરજી પધાર્યા જેલની અંદર
ત્યાંથી વસુદેવજી એને ગોકુળની અંદર પધારાય છે. વિશ્વકર્મા દાદાને ઘણા વર્ષો પહેલા સ્વયં ભગવાન નારાયણે આવીને કીધું હતું કે મારે વ્રજની અંદર જન્મ લેવાનો છે, તો હે વિશ્વકર્મા ભગવાન, તમે મારા માટે એક સરસ મજાનું એક વન બનાવો. એવું સરસ મજાનું વન બનાવો કે ઈ વનની અંદર કાયમ માટે મારો નિવાસ થાય. જ્યારે ભગવાન નારાયણે વિશ્વકર્મા દાદાને કીધું એટલે વિશ્વકર્મા દાદાએ કથા સાંભળવા જેવી છે. આપણને ખાલી એવું જ હતું કે દાદાએ ખાલી દ્વારકા બનાવ્યું કનૈયા માટે, એવું નથી. વિશ્વકર્મા દાદાએ દ્વારકાની પહેલા વૃંદાવન બનાવ્યું. દ્વારકાની પહેલા વિશ્વકર્મા દાદાએ વૃંદાવન બનાવ્યું અને ભગવાન વિષ્ણુના કહેવાથી વિશ્વકર્મા દાદાએ વૃંદાવનનું નિર્માણ કર્યું. વિશ્વકર્મા મહાપુરાણમાં લખેલું છે, વનમ વૃંદાવન નામા ગોલોકે સુમનોહર વસતે યસતે રાધિકા ચ ગોપાલ સગણેન ચ. વિશ્વકર્મા મહાપુરાણની અંદર આ કથા છે. ભગવાન નારાયણે વિશ્વકર્મા દાદાને કીધું કે હે વિશ્વકર્મા, મારે ક્રીડા કરવા માટે કોઈ એવું વન બનાવો, યમુનાજીના કિનારે એવું સરસ મજાનું વન બનાવો કે મારે ત્યાં રહેવાની ઈચ્છા થાય. આ જેટલા પણ વિશ્વકર્માના વંશજો છો, આ કથા બધી સાંભળવા જેવી છે. આપણને અત્યાર સુધી એમ જ હતું કે દાદાએ ખાલી દ્વારકા બનાવી છે, લંકા દાદાએ બનાવી. ના, એવું નથી હો. વૃંદાવન પણ કોને બનાવ્યું છે? તો કે વિશ્વકર્મા દાદાએ વૃંદાવન બનાવ્યું છે. અને એનો પુરાવો વિશ્વકર્મા મહાપુરાણમાં લખેલું છે. વનમ વૃંદાવન નામા ગોલોકે સુમનોહર વસતે વસતે રાધિકા ચ ગોપાલ સગણેન ચ. વિશ્વકર્મા દાદાએ નારાયણ ભગવાનની આજ્ઞા લઈ અને જેવું વૈકુંઠ ધામ છે એવા વૈકુંઠ ધામથી પણ થોડું સારું, પૃથ્વી ઉપર વધારે સારું લાગે, યમુનાજીના કિનારે એક સરસ મજાનું વનનું નિર્માણ કર્યું. આ વન બનાવ્યું ત્યારે અહીંયા લખેલું છે, આ વનને 5 યોજનની અંદર વિશ્વકર્મા દાદાએ બનાવ્યું. 1 યોજન એટલે કેટલા ગામ થાય ખબર છે તમને? 1 યોજન એટલે 4.5 ગામ કરતા થોડીક વધારે જગ્યા થાય, ત્યારે 1 યોજન થાય. વૃંદાવન કેવડું છે? તો કે 5 યોજન જેવડું. કોણે બનાવ્યું છે? તો કે સાક્ષાત ભગવાન વિશ્વકર્મા દાદાએ વૈકુંઠ જેવું જ વૃંદાવન બનાવ્યું. પણ વૈકુંઠ હોનાનું છે, હોનું અહીંયા થોડું મોંઘું એટલે દાદાએ અહીંયા વૃંદાવનમાં ન બનાવ્યું. દ્વારકા ભલે સોનાની બનાવી, પણ વૃંદાવન સોનાનું નથી બનાવ્યું. અહીંયા સ્પષ્ટ લખેલું છે. દાદા વિચાર કરે છે કે ભગવાનને પોતાનું બાળપણની લીલા અહીંયા કરવાની છે. ભગવાન કૃષ્ણ બાળપણની લીલા અહીંયા કરવાના હોય તો અહીંયા સોનાની બહુ જરૂર નહીં. એટલે યમુનાજીના કિનારે વૃંદાવન બનાવ્યું. વૃંદાનો અર્થ થાય તુલસી. વૃંદાનો અર્થ થાય તુલસી. સંસ્કૃતમાં તુલસીનું એક નામ છે વૃંદા. વૃંદા એટલે તુલસી. આજે હોતે આપણે ત્યાં તુલસીનું બહુ મહત્વ છે. તમે કોઈ વૃંદાવન ગયા છો? આમાંથી વૃંદાવન આખી પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધારે તુલસીના છોડ ક્યાંય હોય ને તો એ વૃંદાવનની અંદર છે. બીજું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે તુલસીનું અતિ મહત્વ છે. પદ્મપુરાણ અને સ્કંદ પુરાણમાં લખેલું છે તુલસીનું એટલું બધું મહત્વ છે આપણા શાસ્ત્રમાં. એમાં પણ વૃંદાવનની જે તુલસી લીલા કલરની અને કાળા માંજર વાળી જે તુલસી હોય ને એ તુલસી અતિશય સુગંધિત હોય. જે કોઈ વ્યક્તિ એનું સેવન કરે એના શરીરમાંથી મૂળમાંથી બધા રોગ જતા રહે છે.
હવે આપણને એ બધું ફાવતું નથી, ધીરે ધીરે બધું ઓલું ઓહડિયામાં બોલે બાટલીની અંદર જે નાખી હોય ને તુલસી, એમાં પાછું ઓલું ગળ પણ નાખ્યું હોય તો આપણને ભાવે, પણ કોક એમનેમ કે આ તુલસીના પાન ચાવી જાવ તો આપણે આઘા ભાગીએ. શાસ્ત્ર તમને ને મને શીખવાડે છે, યાદ રાખજો, એ ભગવાનને પ્રસાદ ધરો ને તો પ્રસાદમાં હોતે તુલસી પત્ર હોય ને તો જ ભગવાન પ્રસાદ ગ્રહણ કરે. તુલસી પત્ર વગર ભગવાન પ્રસાદ પણ ગ્રહણ કરતા નથી. હવે પછી ઓલો પ્રસાદ હોય કે આ પ્રસાદ હોય, હો આને પ્રસાદ જ કહેવાય. એટલા માટે વૈષ્ણવો હોય કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હોય, કોઈ પણ ગળામાં તુલસીની માળા પહેરવી જોઈએ, કારણ કે આ પણ એક પ્રસાદ છે, શરીર પણ એક પ્રસાદ છે. આમાં ગળામાં તુલસીની માળા હોય ને તો આ શરીર પ્રસાદ થઈ જાય છે. શાસ્ત્ર તમને ને મને કહે છે તુલસીનું બહુ મોટું મહત્વ છે. વૃંદાવન છે, આ વૃંદાવનમાં ચારે બાજુ તુલસી છે. એ તુલસીના છોડના કારણે એટલા બધા તુલસી છે એટલે એ જગ્યાનું નામ પડ્યું વૃંદાવન. વૃંદા એટલે તુલસી, તુલસીનું વન એનું નામ છે વૃંદાવન. આપણું શાસ્ત્ર કહે છે રોજ માણસે ઉઠીને ભગવાનને તુલસી પત્ર અર્પણ કરવા જોઈએ. જે વ્યક્તિ ઠાકુરજીને નિત્ય તુલસી પત્ર અર્પણ કરે એના નિત્ય પાપ ધોવાતા જાય છે અને ભગવાનને એકદમ નજીક થઈ જાય છે. તમારા ઘરે જો ઠાકુરજીની મૂર્તિ હોય તો રોજ ભગવાનને તુલસી પત્ર અર્પણ કરો. ઘણા લોકોના મોટા મોટો એક પ્રશ્ન હોય કે શાસ્ત્રીજી અમારા ઘરે તુલસી પત્ર રહેતા નથી, તુલસીના છોડ જલ્દી વને વયા જાય છે. કે જો હાવ સાચું છે કે નહીં? ઘણા લોકો તુલસી ઉગાડવાની બહુ કોશિશ કરે પણ ઉગતા નથી, થોડા મોટા થાય તો વને વયા જાય. આનું મુખ્ય કારણ તમને ખબર છે કે ખાલી સાંભળી જ લેવાનું છે? ખબર છે? તુલસી જો તમારા ઘરે ટકતા ન હોય, જલ્દીથી વને વયા જતા હોય ને તો એક પ્રયોગ કરો. પદ્મપુરાણમાં એવું લખેલું છે તુલસીનો છોડનો જે ગમેલો હોય ને, જે એ ગવેલાની અંદર તુલસીની સાથે શાલિગ્રામ ભગવાન પણ પધરાવો. જેના ઘરે તુલસી ટકતા ન હોય, સાંભળજો ખાસ કરીને, આપણું શાસ્ત્ર કહે છે હિન્દુના દીકરાના ઘરે તુલસી હોવા જ જોઈએ હો. અને જેના ઘરે તુલસી ન હોય સમજી લેવાનું એના ઘરની અંદર માણસ જે ખાય છે ને પાપ ખાય છે. આ હું નથી કહેતો, પદ્મપુરાણમાં લખેલું છે. ઘરની અંદર તુલસી પત્ર અવશ્ય હોવા જોઈએ, તુલસીનો છોડ અવશ્ય હોવો જોઈએ. તમારા ઘરે જો તુલસી ટકતા ન હોય તો આ એક નિયમ યાદ રાખજો. તમારા ઘરે તુલસી જ્યાં વાવ્યા હોય ને એ જ્યાં તુલસી વાવે ને મૂળમાં એક શાલિગ્રામ ભગવાન પધરાવો. શાલિગ્રામ ભગવાન પધરાવો, પછી રોજ સવારે તમે જલ પધરાવો ને ત્યારે તુલસીજીના માથા ઉપર નહીં પધરાવવાનું જલ. જલ ક્યાં પધરાવવાનું? તો કે શાલિગ્રામ ભગવાન ઉપર. પદ્મપુરાણમાં એવું લખેલું છે જે વ્યક્તિ ડાયરેક્ટ તુલસીના ઉપર જલ પધરાવે ને એ તુલસી હંમેશા માટે ધીરે 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 વને વયા જાય છે. કારણ કે આ તુલસી તો બહુ કોમળ હોય, એની ઉપર ડાયરેક્ટ જલ પધરાવો તો શું થાય? ખરી જાય પાન. એટલે એના મૂળમાં શાલિગ્રામ ભગવાન પધરાવો અને શાલિગ્રામની ઉપર ધીરે 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 જલ પધરાવો. અને જલ પધરાવીને પછી બે હાથ જોડી તુલસી અને શાલિગ્રામ ભગવાનને પગે લાગો. ઈમાનદારીથી કહું છું, પદ્મપુરાણમાં લખેલું જે વ્યક્તિ આવી રીતના શાલિગ્રામ ભગવાનની અને તુલસી માતાની પૂજા કરે એના ઘરે કોઈ દી પણ તુલસી વને જાતા નથી. તુલસીનું બહુ મોટું માહિતમ છે. આ બહેનોની વાત, હવે ભાઈઓને કહો, સાંભળો. એ તમને બહુ એક સિક્રેટ વાત કરું. તુલસીનું કેટલું મહત્વ છે આપણા શાસ્ત્રમાં. પદ્મપુરાણમાં એવું લખેલું છે જે કોઈ ભાઈઓ પોતાના હાથેથી ભગવાનને દીવો કરે એમાં પણ તુલસી જે વને વયા ગયા હોય એની દાંડલી હારે લઈ અને એની ઉપર કાપૂસ ચડાવી અને પછી એને આગ લગાડીને એક દીવો કરે ને તો પણ એને 1 કરોડ દીવા કર્યા હોય ભગવાનને એટલું ફળ મળે છે. આ હું મારા ઘરની વાત નથી કેતો, પદ્મપુરાણમાં લખેલું છે. સાંભળજો બહેનો ભાઈઓ, તુલસીની જબરજસ્ત તાકાત છે આપણે ત્યાં. શાસ્ત્ર કહે છે, પાછા આપણા ગુજરાતીમાં મોટામાં મોટી તકલીફ, કાઠિયાવાડમાં પાછા વધારે પડતા ડાયા થઈ ગયા હોય ને એ કે ભગવાન કૃષ્ણને માંજર ન ચડાવાય. લે, તમે ક્યાંય વાંચ્યું આવું કે માંજર ન ચડાવાય?
તમે કેમ વાંચ્યું? પછી ઘણા લોકો એમ કે માંજર ન ચડાવાય. આમાં પુરાવા પદ્મ પુરાણમાં લખેલું છે, તુલસીશ્ચ હેમ રૂપાત્વમ. તુલસી છે ને હેમ એટલે સોનું છે, અને રત્ન રૂપાંશ મંજરી, અને માંજર જે છે ને એ રત્ન સ્વરૂપ છે. તમે ભગવાન ઠાકોરજીને આ કયા માંજર ન ચડાવાય ભાઈ? જે સુકાઈ ગયા હોય ને ઈ માંજર ભગવાનને ન ચડાવાય, પણ લીલાછમ માંજર હોય ને ઈ ભગવાન ઠાકોરજીને શાલિગ્રામને અવશ્ય ને અવશ્ય ચડાવો. એક બહુ સરસ મજાની વાત કહું, તમારા ઘરે 4 વર્ષથી નીચેનું બાળક હોય ને, આ બધાય નોંધ કરી રાખજો, વ્યક્તિગત અનુભવ સાથે કહું છું. તમારા ઘરે 4 વર્ષથી નીચેનું બાળક હોય ને, અને તમારા ઘરે તુલસીમાં જો માંજર આવતા હોય ને, તે માંજર કાઢી અને પછી નાના અમથા બાળકને ખવડાવો. કલ્પના નહીં કરી હોય, 6 મહિનામાં તમે મને કાગળ લખીને ફોન કરીને કહેશો કે દાદા અમારા છોકરાની બુદ્ધિ એટલી બધી તીવ્ર થઈ ગઈ છે કે વાત જ જવા દો. પણ કરે કોણ આ કયો? તુલસીને ઉપર ને માંજર રહેલા છે, માંજરમાં વિદ્યા આપવાની તાકાત છે. સાંભળજો, હજી કહું છું, તુલસીની ઉપર જે માંજર રહેલા છે, માંજરમાં વિદ્યા આપવાની તાકાત છે. જેના બાળકોને નાનપણમાં બુદ્ધિશાળી બનાવવા હોય, પછી 60 વર્ષના થાય ને પછી માંજર ચાવે તો કાંઈ નો ફળ મળે. હો, હવે મારે બુદ્ધિ વધારવી, તો પેલા લીધી હોત તો. કોની માટે છે આ? તો કે 4 વર્ષ સુધીનો બાળક હોય, એની બુદ્ધિ તીવ્ર બનાવી હોય તો એને અવશ્ય ને અવશ્ય માંજર ખવડાવો. પદ્મ પુરાણમાં લખેલું, નાનો બાળક જેટલો માંજર ખાય તુલસીના, ચાવી ચાવીને જેટલા ખાય, જેટલો રસ અંદર ઉતારે, ઘનશ્યામભાઈ મેં પોતે અનુભવ કરેલો છે, એનાથી માણસની બુદ્ધિ શાર્પ બની જાય. 6 મહિનામાં તમારા બાળકની યાદ શક્તિ પેલા કરતા 1000 ગણી વધી જાય. પણ આ બધા પ્રયત્ન માણસે પોતાએ કરવા જોઈએ. ખાલી શાસ્ત્રમાં તો આવી ઘણી બધી વાતો લખેલી છે. અહીંયા જેટલા બેઠા છો બધા મને હાવ સાચું કેજો, આપણે નાના હતા ત્યારે ખબર છે આપણને ઓલું વિદ્યાનું એક વિદ્યા આવે એવું એક નાનું અમથું ઝાડવાનું ઓલું આપતા, પત્તું આપતા, ખબર છે તમને? ઓલું આમ ચારે બાજુ આમ ખીલેલું હોય. તમે જોયું કે આ વડીલોએ જોયું? હવેના છોકરાઓ એનાથી આઘા વયા ગયા છે. હવેના છોકરાઓ માનતા નથી બધું, પણ વાસ્તવમાં પદ્મ પુરાણમાં એના વિશે પણ લખેલું. એ બધું આપણા વડીલોએ એમનેમ નથી મૂકેલું હો, આપણા શાસ્ત્રમાં એના વિશે પણ લખેલું છે. આજે હોતે તમે દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ, મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ ને, તો ત્યાં નાની નાની વસ્તુને લોકો બહુ માને છે. દક્ષિણ ભારતના માણસો બુદ્ધિથી એટલા બધા પ્રફુલ્લિત હોય. સાંભળજો, દક્ષિણ ભારતના માણસો બુદ્ધિ એની એટલી બધી તીવ્ર હોય, એનું મેન કારણ શું? તો કે ઈ લોકો આપણી જડીબુટ્ટીઓનો બહુ ઉપયોગ કરે છે. જે વ્યક્તિ પોતાની જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરે એના જીવનમાં કોઈ દી પણ રોગ આવતો નથી, એની બુદ્ધિ સારી બને છે. હજી એક વાર કહું, સાંભળો. એ તુલસી માતાની ઉપર રહેલા માંજર જે છે ને, એ ભગવાનને ખાસ અર્પણ કરવા જોઈએ. તુલસીશ્ચ હેમ રૂપાત્વા રત્ન રૂપાંશ મંજરી ભવ મોક્ષ પ્રદાતુભ્ય અર્પયામિ હરિ પ્રિય. આપણું શાસ્ત્ર કહે છે, આ નાની અમથી વાત કરીને પાછો કથામાં ખાસ સાંભળજો. પદ્મ પુરાણમાં એવું લખેલું છે, એ બ્રાહ્મણ દેવતાને તમે સીધો આપવા જાઓ. સાંભળજો બાપા, બ્રાહ્મણ દેવતાને તમે સીધો આપવા જાઓ, કોઈ પણ વસ્તુનું દાન કરો, કોઈ પણ પિતૃનું કામ કરો, કોઈ પણ ગાયનું દાન કરો, આપણી બેન દીકરીનું કન્યાદાન કરો, ત્યારે એ બધી વસ્તુમાં તુલસીનો ઉપયોગ ખાસ કરો. અને જે વ્યક્તિ તુલસી સાથે રાખીને દાન આપે, એનું દાન 100% ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. આપણા વડીલો આજે હોતે હાથ જોડ કરવા જાય કે દાદા તુલસીનું પાન આલ્યો, એમ કે નહીં? આ તુલસીનું પાનનું બહુ મોટું મહત્વ છે સાહેબ. સુખી થવું હોય તો આ બધી વાતને જીવનમાં ઉતારો.
બસ મૂળ વાત એટલી છે. એક હજી એક નાની વાત કે આ ભાઈઓ બહુ જાજા બેઠા છો ને, એ તમારા ઘરે, તમારા પરિવારમાં, તમારા સમાજમાં કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ને, આ કથા ખાસ સાંભળજો, ભાઈઓ માટે ખાસ કહું છું. કોઈ પણ પરિવારમાં વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય, કોઈ પણ સમાજમાં કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ને, તો ખાસ એક કામ કરજો. એક કામ ખાસ કરજો, તમારા ઘરે તુલસીનો છોડ હોય ને, એને એક દાંડલી કાપી અને સાથે લઈ જાજો, અને એના અગ્નિ સંસ્કાર કરાય ને ત્યારે એ તુલસીની જે દાંડલી હોય ને એ અગ્નિ સંસ્કારમાં સાથે પધરાવી દેજો. પદ્મપુરાણમાં એવું લખેલું છે, કોઈ પણ માણસની ચિતા બળતી હોય અને તુલસીનો એક તણખલો પણ એની અંદર સાથે બળે ને, તો એને ડાયરેક્ટ વૈકુંઠ લોક મળી જાય છે. ડાયરેક્ટ વૈકુંઠ લોક મળી જાય છે. પદ્મપુરાણની આ બધી ઘણી બધી કથાઓ છે, પણ મૂળ વાત છે વિશ્વકર્મા દાદાએ સૌથી પહેલા વૃંદાવનનું નિર્માણ કર્યું. અને વૃંદાવનનું નિર્માણ કેવી રીતના કર્યું અહીંયા લખેલું છે. 5 યોજન વિસ્તાર વાળી સરસ મજાની નગરી બનાવી યમુનાજીના કિનારે. અને ભગવાન વિશ્વકર્મા દાદાએ વિષ્ણુને કીધું કે હવે તમે અવતાર ધારણ કરો. અને અવતાર ધારણ કરવા માટે ભગવાને અવતાર તો ગોકુળમાં લીધો, પણ ગોકુળમાંથી પછી ગોપાષ્ટમીના દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નંદ બાબા ગોવાળોને લઈ અને કૃષ્ણ આવ્યા છે વૃંદાવનની અંદર. આખી કૃષ્ણ કથા નથી હો આમાં, આખી કૃષ્ણ કથા નથી. એ તમને બધાને ખબર છે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ ક્યાં થયો? કોક તો કયો ક્યાં થયો? મથુરામાં. આવ્યા ક્યાં? ગોકુળમાં. પણ ભગવાન કૃષ્ણ ગોવાળિયાઓ સાથે વધારે ક્યાં રહ્યા નાનપણમાં? તો કે વૃંદાવનમાં. આ વૃંદાવન એટલે તો કે જે વિશ્વકર્મા દાદાએ બનાવેલી નગરી, એનું નામ છે વૃંદાવન. તત્રા ભયવેશ તત્રા અક્ષયવતમ રમ્યા ફલશાખા સમાન્વિતા પંચયો જન વિસ્તાર મધ્યસ્થ મંડલાકૃત. આ વૃંદાવનની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના ગોવાળોની સાથે, નંદ બાબા સાથે, યશોદા સાથે રહે છે. ભગવાન કાયમ માટે વિચાર કરે છે આ વૃંદાવન વિશ્વકર્મા દાદાએ કેવી સરસ મજાની નગરી બનાવી કે મને અહીંયાથી જવાનું મન નથી થતું. એક અધ્યાયમાં આખી કથા છે, આખી કૃષ્ણ કથા આખી એક અધ્યાયમાં છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સૌથી વધારે મહત્વની લીલા કોઈ કરી હોય તો વૃંદાવનમાં કરી છે. એટલે અહીંયા લખેલું છે વૃંદાવનમાં આવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સૌથી પહેલા કાલિયનાગનો નિગ્રહ કર્યો. યમુનાજીના ધરાની અંદર કાલિયનાગ પડ્યો હતો અને કાલિયનાગનું ઝેર એટલું બધું હતું કે ઝેરના કારણે ગાયો જલ પીવે અને બધી ગાયો મૂર્છિત થઈ જતી હતી. એ સમયે ગોવાળિયાઓ આવીને ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે, હે કનૈયા, આ બધી ગાયો મૂર્છિત થાય છે તો તું કઈ આવીને કઈ કર ને. બસ એ જ સમય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યમુનાજીના ધરાની અંદર પડ્યા છે અને યમુનાજીના ધરામાં પડી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાલિયનાગની સાથે યુદ્ધ કરે છે. કથા તો એવી છે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાલિયનાગને નિગ્રહ કરવા ગયા યમુનાજીના ધરામાં, ત્યારે નાગપત્નીઓ જાગતી હતી ને કાલિયનાગ સૂતો હતો. નાગપત્નીઓ બધી ભેગી થઈ કૃષ્ણને કહે છે, કહે બાળક તું મારે ભૂલો કે તારા વેરીએ વળાવ્યો. કહે
કરી કાળિયા નાગને કૃષ્ણને કહે છે, હે કનૈયા અહીંયાથી તું જતો રહે, જો તું નહીં જા તો અમારો પતિ નાગ જાગશે તો ન થવાનું થઈ જશે. તું અહીંયા ભૂલો નથી પડી ગયો ને, તારા વેરીએ નથી વળાવ્યો ને. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે, નથી નાગણ હું મારે ભૂલો, નથી મારા વેરીએ વળાવ્યો, નથી નથી મારા વેરીએ વળાવ્યો. હે મથુરા નગરીમાં જુગલ રમતા નાગણ સી સજહાર્યો. હે ગણ રમણ છાડી સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને લાગશે. હે આ વિશ્વકર્મા પુરાણમાં ખાલી એક બે શ્લોકમાં જ બધી કથાઓ છે, પણ બહુ સરસ મજાની છે. નાગપત્નીઓ બધી ભેગી થઈ કનૈયાને કહે છે, હે કનૈયા તું અહીંયાથી જતો રહે, તારા વેરીએ તો નથી વળાવ્યો ને. પણ કૃષ્ણ કહે છે, ના, મને મારા વેરીએ નથી વળાવ્યો. મથુરા નગરીમાં જુગટું રમતા અમે મિત્રો બધા રમતા હતા, એમાં મારો દડો પડી ગયો યમુનામાં, હું મારો દડો લેવા આવ્યો. ખરેખર દડાનું વર્ણન ક્યાંય નથી હો. પણ નરસિંહ મહેતાએ પ્રાસ મેળવવા માટે, દાદા નરસિંહ મહેતાએ પ્રાસ મેળવવા માટે, નરસિંહ મહેતાની મજા છે. નરસિંહ મહેતા જે બોલે ને ભગવાન બધું કરતા. ભક્ત હોય તો નરસૈયા જેવો. નરસિંહ મહેતા એમ કે કનૈયા તું બે માનો ને બે બાપનો લે. નરસિંહ મહેતા કહેતા હો રોજ, કનૈયા તું બે માનો ને બે બાપનો. કનૈયો કે એમાં સાચી વાત ને ખોટી ક્યાં છે? હું બે માનો છું ને બે બાપનો છે. મારી બે માં છે, યશોદા અને દેવકી. બે બાપ હોતે છે, નંદ બાવા ને વસુદેવજી. આજે હોતે આપણે ત્યાં નરસિંહ મહેતાની બે પેટર્ન બહુ વખણાય. એક તો રામગરી, અરે વાહ, મને એમ લાગે છે આ થાંભલા નો વયા જાય. કઈ નહીં, બધા સ્વયંસેવક ભાઈ એક એક પકડી લ્યો, બીજું હું એક મને આપી દેજો. નરસિંહ મહેતાની બે પેટર્ન છે, એક રામગરી અને બીજા પ્રભાતિયા. આપણે ત્યાં પણ નરસિંહ મહેતા એમ કહેતા, હો સાંભળજો, નરસિંહ મહેતા એમ કહેતા, મારા ગાયેલા ગાહે તો જાજા ખાહડા ખાહે. નરસિંહ મહેતા કહેતા, મારા ગાયેલા ગાહે તો જાજા ખાહડા ખાહે, પણ સમજી વિચારીને ગાહે તો વેલા વૈકુંઠ જાહે. નરસિંહ મહેતાના શબ્દ. નરસિંહ મહેતાને જ્યારે સાંભળો ને ત્યારે એમને ન સાંભળો, મનથી દિલથી બે રીતના સાંભળો. નરસિંહ મહેતા એક એક વાત એવી અટપટી કરતા ને, નરસિંહ મહેતાના ઘણા બધા ભજનોમાં અટપટી વાત છે, પણ એ અટપટી વાતમાં હોતે ભક્તિ સૂત્ર છે. સામાન્ય માણસને સમજવામાં થોડી વાર લાગે. અખિલ બ્રહ્માંડ નો માલિક તું હરી, જુજવે રૂપ અનેક દિશે. આ બધી વાતો જે છે ને એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની નરસિંહ મહેતા કરતા. મૂળ વાત છે, ભગવાન કૃષ્ણ નાગપત્નીઓને કહે છે કે મથુરા નગરીમાં જુગટું રમતા નાગણ સી સજ હાર્યો. નાગપત્નીઓ બહુ સમજાવે, કનૈયા તું અહીંયાથી જતો રે, બાળક તું જતો રે, પણ કનૈયો જાતો નથી. એટલે છેલ્લે બધી નાગપત્નીઓ ભેગી થઈ અને પોતાના પતિ નાગને જગાડે છે. નાગ હૂતો તો એને જગાડે છે. તમારા ઘરવાળાને કેવી રીતના જગાડવા ને સાંભળો, આમાં લખેલું છે. તમે તમારા ઘરવાળાને કેવી રીતના જગાડો સવારમાં? હે કયો તો ખરા. ઓલું બાજ પક્ષી આવે ને પછી ઓલા ચકલાને પકડે ને એમ ગોદડું પકડે. હો આમ કરીને, એ ઉભા થાવ ને ઘોરો છો હું. અહીંયા હોતે લખેલું, નાગપત્નીઓ બધી ભેગી થઈ અને કાળિયા નાગને કેવી રીતના જગાડે છે? ચરણ ચાપી મોછ મરડી નાગણે
મજાની કથા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાલ્યનાગ પાસે આવ્યા, બહુ મનાવી નાગપત્નીઓ, પણ નથી માનતી, એટલે નાગપત્નીઓ બધી ભેગી થઈ અને પોતાના પતિને જગાડે છે. પેલા પગ દાયબા ને પછી મૂછ મરડી. તમે આવી રીતના નહીં મળતા હો, પાછા ધ્યાન રાખજો. હા, મૂછ મરડી એટલે શું ભાઈ? તો કે પોતાના પુરુષના વખાણ કરવા. મૂછ મરડી એટલે મૂછ એટલે અભિમાનનું પ્રતીક છે. પેલાના જમાનામાં લોકો આમ પૂળો પૂળો મૂછું રાખતા હો, પછી લગ્ન થાય એટલે પછી ખબર પડી જાય આ બધું સીતારામ છે. હવે તો મૂછું ક્યાં રહી જ છે આપણે, જય સીતારામ. પણ ભૂલ વાત છે. પોતાના પતિના વખાણ કર્યા, વખાણ કરીને પગ દાયબા. કાલ્યનાગ જેવો જાગ્યો, કાલ્યનાગ જાગતાની સાથે કૃષ્ણની સાથે ભયંકર યુદ્ધ કરે છે. યુદ્ધ કરતા કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે છલાંગ મારી કાલ્યનાગના મસ્તક ઉપર ચડી ગયા. એક પછી એક પગ મારતા ગયા. જેમ ફણા ઊંચી કરે પગ મારે, જેમ ફણા ઊંચી કરે કનૈયો પગ મારે. ધીરે ધીરે એના મુખમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. એટલું બધું એના મુખમાંથી લોહી નીકળ્યું. કૃષ્ણ ભગવાનને એમ થયું હવે બહુ થઈ ગયું, નીચે ઉતરું. અને જ્યાં કનૈયો નીચે ઉતરો ને ફણા ઉપરથી, ત્યાં તો કાલ્યનાગે એને પૂંછડા વડે બાંધી દીધા કનૈયાને. કથા એવી છે, ભગવાન કૃષ્ણને એમ થયું આ સિંધરી બળી ખરા પણ વળ ન ગયા. સમાજમાં ઘણા માણસો આવા હોય હો, અભિમાનનો એટલા પૂંછડા હોય ને ક્યાંય નમે જ નહીં, ક્યાંય કોઈ દી જાય જ નહીં. જોઈ તો 5000 તમતર કથા માટે લઈ જાઓ, પણ અમે નહીં આવીએ, અમારી વ્યવસ્થા તમે ન કરી શકો. લે હા, કહેવાનું મન થાય યાદ રાખજો, બાપાની કથા છે. અહીંયા કોઈની વ્યવસ્થા કરવાની ન હોય, આ બધી વ્યવસ્થા આપણા માટે જ છે. જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં પ્રેમથી બેસી જવાનું. આ સાચી આપણી ઈમાનદારી હોવી જોઈએ. અમને જયારે સમાચાર મળે ને કે અમુક વ્યક્તિ કેવલ ને કેવલ અભિમાનથી જીવે છે, યાદ રાખજો, મારા શબ્દ નથી, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં લખેલું છે, જે વ્યક્તિને જે વસ્તુનું અભિમાન આવે ને, ભગવાન એ વસ્તુ પેલા લઈ લે છે. તમને મને જો પૈસાનો અભિમાન આવે તો ભગવાન પૈસો પેલા લઈ લે. રૂપનો અભિમાન આવે તો ભગવાન રૂપ લઈ લે. આપણને રાગનો અભિમાન આવે તો ભગવાન રાગ લઈ લે. આપણને જ્ઞાનનો અભિમાન આવે તો ભગવાન જ્ઞાન હોતે લઈ લે. તમારા બધાના દાખલા હશે. મોટા ભાગના ભણેલા માણસો ગાંડા થઈ જાય છે દાદા. ભણેલા માણસો ગાંડા થઈ જાય એનું કારણ એક જ, બુદ્ધિ એને પચી નહીં, જ્ઞાન પચ્યું નહીં. ઘણા લોકોને પૈસો પચતો નથી, યાદ રાખજો. દાન આપવાથી કેવલ ને કેવલ મહાન નથી થઈ જવાતું, દાન આપ્યા પછી એમાં આપણી જવાબદારી પણ વધી જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન ગીતાના 17મા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ કહે છે, જ્ઞાન આપ્યા, દાન આપ્યા પછી તારી જવાબદારી પૂરી નથી થતી, તારી જવાબદારી ઓર વધી જાય છે. આપણી જવાબદારી ઓર વધી જાય છે કે હવે એ દાન બરાબર ઉપયોગ થાય છે કે નહીં, આપણે નિરખવા જવું જોઈએ. એ દાનનો ક્યાં ક્યાં ઉપયોગ થાય? એક દારૂની બોટલ પીતો હોય ને એને આપણે દાન દીધા જ કરીએ, એની ઉપર પ્રસન્ન થઈને પૈસા આપ્યા જ કરીએ, તો યાદ રાખજો એના સૌથી મોટા મોટા પાપના ભાગીદાર આપણે છીએ. કારણ કે એને વ્યસન કરવામાં આપણે એને મદદ કરી છે. જવા દો, મૂળ વાત છે. થોડું દાન આપ્યા પછી મહેરબાની કરીને અભિમાન ક્યારેય ન કરવું જો સુખી થવું હોય તો. વિશ્વકર્મા દાદાએ વૃંદાવન બનાવ્યું, પણ વૃંદાવનમાં એક થોડીક આ તકલીફ આવી હતી. યમુનાજીના ધરાની અંદર કાળિયનાગ પડ્યો તો કાળિયનાગને ભગવાને દૂર કર્યો. એમ ક્યારેક ક્યારેક વિશ્વકર્મા દાદાની બનાવેલી આ સૃષ્ટિમાં કોક જગ્યાએ ક્યાંક આપણી જરૂર પણ પડે, તો તમારે ને મારે હોતે ઈમાનદારીથી સેવા કરીને બધું જે અસામાજિક તત્વો છે, અસામાજિક વસ્તુ છે ને દૂર કરવી જોઈએ. એ આપણા બધાની ફરજ પડે. વિશ્વકર્મા દાદાએ આવીને કીધું, હે કનૈયા, આ વૃંદાવનની અંદર આ કાલિયનાગ પડ્યો તો તમે એને દૂર કરીને આ વૃંદાવનને વધારે મનોહર બનાવી દીધું છે. 2 શ્લોકની અંદર આખી કથા છે આ બધી વૃંદાવનની. ભગવાન શ્રી વિશ્વકર્મા દાદાએ વૃંદાવન બનાવ્યા પછી કેટલી કનૈયાએ લીલા કરી. એમાં સૌથી મહત્વની આ લીલા, કૃષ્ણ ભગવાને કાલિયનાગને ત્યાંથી રવાના કર્યો છે. ત્યાર પછી ભગવાને વૃંદાવનમાં રહી
અને શ્રી ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા છે જતીપુરામાં જઈ, એ પણ વૃંદાવનમાં રહીને જ કર્યું છે. જે વ્રજમાં રહેતા હોય વ્રજના માણસોને પૂછો તો પેલા એમ ખાસ કહેતા, આ વ્રજની વિશાળતા જે છે, વૃંદાવનની વિશાળતા છે ને, વૃંદાવનમાં તે જતીપુર આવી જતું હતું. હવે બધું અલગ અલગ થયું, પણ વૃંદાવનમાં જ આ જતીપુરા એટલે ગોવર્ધન વૃંદાવનમાં જ આવી જતું હતું. તો ગોવર્ધનનું નિર્માણ પણ કોણે કર્યું? હવે તમને કોઈ પૂછે, વિશ્વકર્મા દાદાના સંતાનો અહીંયા બેઠા છો, યાદ રાખજો, વૃંદાવનનું નિર્માણ તો દાદાએ કર્યું, પણ સાથે સાથે ગોવર્ધનનું નિર્માણ કોણે કર્યું? તો તમારે છાતી ઉપર હાથ રાખીને કહેવાની છૂટ છે કે ગોવર્ધનનું નિર્માણ પણ અમારા દાદાએ જ કર્યું છે. આ બોલતા પહેલા તમારી પાસે પુરાવો હોવો જોઈએ હો. અને પુરાવો વિશ્વકર્મા મહાપુરાણની અંદર સ્પષ્ટ લખેલું છે. અરે ઘણા સમય પહેલા મારે આ બધી ચર્ચાઓ થઈ હતી. વૃંદાવન એમની બધી જગ્યાએ જે મહત્વની નગરીઓ છે ને, એ બધી નગરીઓ ભગવાન વિશ્વકર્મા દાદાએ જ બનાવી છે. રાવણની લંકા કોણે બનાવી ખબર છે તમને? વિશ્વકર્મા દાદાએ. દ્વારકા તો કે વિશ્વકર્મા દાદાએ. અયોધ્યા તો કે વિશ્વકર્મા દાદાએ. જ્યાં ઇન્દ્ર બેઠો બેઠો મોજ કરે છે, સ્વર્ગ કોણે બનાવ્યું? કયો તો ખરા, વિશ્વકર્મા દાદાએ. લ્યો હવે હાવ સરસ મજાની એ હિન્દુસ્તાનની રાજધાની, દાદા હિન્દુસ્તાનની રાજધાની અત્યારે દિલ્હી કહેવાય. આ દિલ્હીનું પણ નિર્માણ કોણે કર્યું? તો કે વિશ્વકર્મા દાદાએ. એક જમાનામાં દિલ્હીનું નામ હતું હસ્તિનાપુર. એક જમાનામાં નામ હતું એનું હસ્તિનાપુર, અને એનું નિર્માણ પણ દાદાએ કર્યું. આવું મહાભારતમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે. આ હું જે બોલું ને, તમે અત્યારે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરી શકો છો, અત્યારે જ આવશે. આમને માયા બેઠા બેઠા આવી જાય બધું, કે દાદાએ કઈ કઈ નગરી બનાવી. દાદાએ ઇન્દ્રપ્રસ્થ નામની પણ એક જગ્યા બનાવી હતી, જે મહાભારત કાળમાં હતી. આજે પણ હરિયાણાની અંદર છે. તો કથા છે, વિશ્વકર્મા દાદાએ વૃંદાવન બનાવ્યા પછી ભગવાને ઘણી બધી લીલાઓ કરી. એક શ્લોકની અંદર એવી કથા છે, કૃષ્ણ દ્વારા કંસનો ઉદ્ધાર થયો, અને કંસની બે પત્ની હતી, અસ્થિ અને પ્રાપ્તિ. અસ્થિ અને પ્રાપ્તિ જે કંસની પત્ની હતી, પોતાના પિતા જરાસંધ પાસે જાય છે, અને જરાસંધ પાસે જઈ અને પિતાને કહે છે કે હે જરાસંધ પિતા, કૃષ્ણએ આવીને કંસને મારી નાખ્યા, અમારા પતિને મારી નાખ્યા છે. એ જ સમય બન્યું એવું, જરાસંધે મથુરાની અંદર 17 વખત ચડાઈ કરી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જરાસંધને 17 વખત પરાસ્ત કરી અને છોડી મૂક્યો. આ કથા હવે ખાસ તમારે સાંભળવા જેવી આવે છે હો. 17 વખત પરાસ્ત કરી શ્રી કૃષ્ણએ જરાસંધને છોડી મૂક્યો. જેટલી વાર સેના લઈને આવે, સેનાને મારી નાખે અને જરાસંધને છોડી મૂકે. 18મી વખત જરાસંધ એક બાજુથી આવ્યો અને એક બાજુથી કાલિયવન આવ્યો. એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનમાં ને મનમાં મૂંઝાણા છે. માફ કરજો, આ કથા સાંભળો ને ત્યારે થોડુંક હૃદય મોટું રાખજો. ભગવાન એકબીજાને કેટલું સન્માન આપે ને એ બધું લખેલું છે. ભગવાન કૃષ્ણના મનમાં દુઃખ થયું કે એક બાજુથી જરાસંધ આવે છે અને એક બાજુથી કાલિયવન આવે છે. હવે મથુરા નગરી સુરક્ષિત નથી. હવે મથુરા નગરી સુરક્ષિત નથી તો આપણે ક્યાં જવું? બસ એ જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વિશ્વકર્મા દાદાની સ્તુતિ કરી. સાંભળજો, કોને સ્તુતિ કરી? કૃષ્ણ ભગવાને. કૃષ્ણ ભગવાને વિશ્વકર્મા દાદાની સ્તુતિ કરી. 5 શ્લોકમાં હું લખીને આવ્યો છું, એટલા માટે તમને કહેવું છે મારે. વિશ્વકર્મા દાદાની 5 શ્લોકની અંદર સ્તુતિ કરી કૃષ્ણ ભગવાને. બ્રહ્મ વિવર્તક પુરાણની અંદર આ 5 શ્લોક લખેલા છે. કૃષ્ણ ભગવાને હાથ જોડી અને અડધી રાત્રિએ વિશ્વકર્મા દાદાને યાદ કર્યા કે હે દાદા, તમે આવો અને અમારા બધાની રક્ષા કરો. કૃષ્ણ ભગવાને સ્તુતિ કરી છે, વંશમ તંતુ મયા સત્યા શિખે બ્રહ્માદભુત નિહિતમ સૌમ્ય એનેવ વિશ્વકર્મા સ્વપાતુના. ભગવાન કૃષ્ણ બે હાથ જોડી
વિશ્વકર્મા દાદાને કહે છે, હે વિશ્વકર્મા દાદા, આખા જગતનું નિર્માણ તમે કર્યું છે, આ બ્રહ્માંડનું નિર્માણ તમે કર્યું છે. હે વિશ્વકર્મા દાદા, અમારા માટે પણ તમે કંઈક નિર્માણ કરો. આ મથુરા નગરીથી અમારે દૂર જવું છે, અમારા માટે પણ તમે કંઈક નિર્માણ કરો. બીજા શ્લોકમાં લખેલું છે, યકાલમ દક્ષિણા ચૈવ યજમાન હવીસી ચ આરસીવ પરશ્ચૈવ વિશ્વકર્મા સ્વપાતુના. હે વિશ્વકર્મા દાદા, કૃષ્ણ કહે છે, હે વિશ્વકર્મા દાદા, તમે કાળનું નિર્માણ કર્યું. કાળ એટલે સમય. આ સમયનો જે ચક્ર ચાલે છે એનું નિર્માણ કોણે કર્યું ભાઈ? તો કે દાદા વિશ્વકર્મા દાદાએ. હે દાદા, તમે કાળ એટલે કે સમયનું નિર્માણ કર્યું. તમે સૂર્ય અને ચંદ્રનું નિર્માણ કર્યું. હે દાદા, તમારા દ્વારા અમે બધા ભોજન જમીએ છીએ, અનાજનું પણ તમે નિર્માણ કર્યું. હે વિશ્વકર્મા દાદા, અમે બધા તમારા શરણે છીએ, તમે અમારી રક્ષા કરો. આ કૃષ્ણ બોલે છો, યાદ રાખજો. હજી એકવાર કહો. ત્રીજા શ્લોકમાં લખેલું છે, નમત્વે અંત કર્તવ્યા મધુરે સંકલે જલ યસ્તદ બીજ યોગેન મહાશિલ્પી સ્વપાતુના. હે વિશ્વકર્મા દાદા, તમે અતિ શાંત છો. તમારા મધુર વચને કરી અને વાસ્તુનો અભિમાન પણ ઓગળી ગયું હતું. હે દાદા, અમે બધા તમારા શરણે છીએ. તમે હે શિલ્પી સ્વરૂપ વિશ્વકર્મા દાદા, અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. ચોથા શ્લોકમાં લખેલું છે, ભૌમાન્ય અનેક રૂપાણી યસ્ય શિલ્પાનિ વાનિ ચ ઉપજાવંકિતમ વિશ્વ વિશ્વકર્મા સ્વપાતુના. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, હે વિશ્વકર્મા દાદા, તમે ભૂમાન, ભૂમિ એટલે પૃથ્વી, સ્વ આકાશાન, તમે આકાશ બનાવ્યું, ભૂમિ બનાવી, પર્વતો બનાવ્યા, તમે શિલ્પી થઈ અને પ્રજાને બનાવ્યા, પ્રજાના આંખ આપ્યા, મોઢું આપ્યું, આપણે બધી ચર્ચા કરી ત્યાં. તમે શરીરનું બધી જ વસ્તુનું નિર્માણ કર્યું છે. હે દાદા, અમે તમારા શરણે છીએ, કૃપા કરીને અમારી મદદ કરો. છેલ્લા શ્લોકમાં લખેલું છે, દિશા કાલુ સૂર્ય ચંદ્રાભ્યા ગો વિપ્રાભ્યામ હરિમના નિર્માયા મહિયજ્ઞાના વિશ્વકર્મે નમો નમઃ. હે દાદા, તમે દિશા બનાવી છે, તમે કાળ બનાવ્યો, તમે સૂર્ય, તમે ચંદ્ર, તમે ગાય, બ્રાહ્મણ, તમે હરિ એટલે વિષ્ણુ ભગવાનની પણ મદદ કરી છે. આ જગતમાં જે કાંઈ દેખાય છે એ વિશ્વકર્મા દાદા તમે જ બનાવ્યું છે. તો આજે અમે બધા યાદવો તમારા શરણે છીએ. હે દાદા, તમે અમારી રક્ષા કરો. હું ઘણા વર્ષોથી ભાગવત સપ્તાહ કરું છું, પણ ભાગવતમાં કોઈ જગ્યાએ મને આ ન મળ્યું. ખાલી એટલું મળ્યું કે વિશ્વકર્મા દાદાએ દ્વારકા બનાવી, મને એટલું મળ્યું હતું. પણ કેવી રીતના બનાવીને બધું હું ક્યાં લખ્યું છે એ આ દાદાની કૃપાથી મને હવે આ જાણવા મળ્યું ઘણું બધું. કારણ કે મેં પહેલા દિવસે જ કીધું હતું, વિશ્વકર્મા પુરાણ પહેલી વાર કરું છું, પણ એટલા ઈમાનદારીથી કથા કરે કે ગમે ત્યાંથી ગોતીને તમને આપે. હું આ બધું ક્યાંથી ગોતી આવ્યો છું. આ 5 શ્લોક બ્રહ્મ વૈવર્તક પુરાણમાં લખેલા છે. આ એડ્રેસ આપું છું તમને. ભગવાન દ્વારકાધીશ શ્રી કૃષ્ણએ હાથ જોડી વિશ્વકર્મા દાદાના 5 શ્લોકમાં સ્તુતિ કરી, અને જ્યાં સ્તુતિ કરી ત્યાં તો સાક્ષાત વિશ્વકર્મા ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા. એકવાર જય જયકાર કરો, બોલો વિશ્વકર્મા ભગવાન કી જય. અને જ્યાં વિશ્વકર્મા ભગવાન પ્રગટ થયા, વિશ્વકર્મા ભગવાનને હાથ જોડી અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રાર્થના કરે છે, હે દાદા, યાદવોની આંખ ઉપર આવેલું દુઃખ છે, એ દુઃખને તમે દૂર કરો.
અમારી ઉપર સંકટ આવ્યું છે, આવતીકાલ સવાર પડશે તો એક બાજુથી જરાસંધ આવશે અને એક બાજુથી કાલિયવન આવશે, પોતાની અનેક સેનાઓને લઈને આવશે, તો હે દાદા કંઈક અમારા માટે નવી નગરીનું નિર્માણ કરો. દાદાએ એ જ સમયે બહુ સરસ મજાની વાત કરી. દાદા કહે છે પશ્ચિમ દિશાની અંદર, આપણું ગુજરાત પશ્ચિમ દિશામાં કહેવાય, સૌરાષ્ટ્ર. દાદા કહે છે પશ્ચિમ દિશાની અંદર સમુદ્રના કિનારે એક સરસ મજાનું એક નગરીનું હું તમને નિર્માણ કરી દઉં છું. એટલું કહી અને દાદા પોતાના પુત્ર વાસ્તુ અને શિલ્પીને લઈ અને ત્યાં પશ્ચિમ દિશામાં દરિયાના કિનારે પહોંચ્યા. વિશ્વકર્મા દાદા દરિયાના કિનારે આવી દરિયાદેવને પ્રાર્થના કરી. દરિયાએ માર્ગ આપ્યો, સમુદ્રદેવે માર્ગ આપ્યો અને સમુદ્રમાંથી થોડી ભૂમિ બહાર આવી અને જ્યાં એ ભૂમિ બહાર આવી, વિશ્વકર્મા દાદાએ, કથા ખાસ સાંભળજો, વિશ્વકર્મા દાદાએ વાસ્તુ ભગવાને બંને સાથે મળી અને સોનાની એક નગરીનું નિર્માણ કર્યું. આ સોનાની નગરીનું નિર્માણ કર્યા પછી દાદાએ ભગવાન દ્વારકાધીશ શ્રી કૃષ્ણને કીધું, હે કનૈયા તમે આવો યાદવોને લઈ અને તમે અહીંયા નિવાસ કરો. કથા તમને બધાને ખબર છે. રાત્રિના સમયે જ કૃષ્ણ ભગવાને બધાને ત્યાં નગરીમાં પહોંચાડી દીધા. સવાર પડી, શ્રી કૃષ્ણ રણ છોડીને ભાગી ગયા, એટલે કનૈયાનું એક નામ પડ્યું રણછોડ. એકવાર જય જયકાર કરો, બોલો રણછોડ રાય કી જય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ પડ્યું રણછોડ. અને પછી એક ગુફામાં જતા રહ્યા. એ ગુફામાં એક ઋષિ સૂતા હતા. કૃષ્ણ ભગવાને પોતાના ઉપરના જે હતા ને ઋષિને ઓઢાડી દીધું અને કૃષ્ણ ભગવાન છુપાઈ ગયા. થોડી વાર થઈ, કાલિયવન આવ્યો. કાલિયવને આવીને જોયું તો કનૈયો સૂતો છે એવું સમજી અને જોરથી લાત મારી અને જ્યાં લાત મારી તા તો ઋષિ જાગી ગયા. આંખ ચોળીને સામે જોયું તા તો કાલિયવન રાક્ષસ હતો, બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. આ ઋષિ કહે છે મને જગાડનાર કોણ છે? એ જ સમયે કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા. કૃષ્ણે આવીને એ ઋષિને કીધું, સતયુગની અંદર તમે સુઈ ગયા હતા, હવે દ્વાપર યુગ ચાલુ થઈ ગયો છે. કીધું ભગવાન મને તમે ઓળખા? તો કે હા, તમારું નામ છે મુચકુંદ. આજે હોતે જુનાગઢમાં જાઓ તો મુચકુંદજીની ગુફા આજે હોતે છે. મુચકુંદને જગાડીને કીધું કે હે મુચકુંદ, હવે તમારે કળિયુગની અંદર એક ભક્ત બનીને આવવાનું છે. એ મુચકુંદ જે હતા ને એ જ પાછા નરસિંહ મહેતા બનીને આવ્યા. નરસિંહ મહેતા કોણ હતા? એ મુચકુંદ. એટલું કહીને ભગવાન ત્યાંથી જતા રહ્યા અને પછી ભગવાને આવી અને સમુદ્રને કિનારે વિશ્વકર્મા દાદાએ જે નગરી બનાવી એ નગરીમાં આવ્યા. વાસ્તુ શાંતિ નામનો યજ્ઞ કરાવ્યો અને પછી વિશ્વકર્મા દાદાને કહે છે કે હે દાદા, તમે આ નગરી બનાવી તો આ નગરીનું નામ પણ તમે પાડો, આ નગરીનું નામ પણ તમે પાડો. બસ એ જ સમયે ભગવાન વિશ્વકર્મા દાદાએ ચારે દિશામાં જોયું. નગરીમાં દ્વાર બહુ હતા, દ્વાર ઘણા બધા હતા, એટલે એ નગરીનું નામ પાડ્યું દ્વારકા. એકવાર જય જયકાર કરો, બોલ શ્રી દ્વારિકાધીશ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે વિશ્વકર્મા દાદાએ દ્વારકાના મધ્ય ભાગની અંદર એક સરસ મજાનો મહેલ બનાવી દીધો અને મહેલ ગગનચુંબી મહેલ હતો. એમાં 52 ગજની ધજા ફરફરાવી અને વિશ્વકર્મા દાદાએ દ્વારકાધીશને રહેવા માટેની યોગ્ય સ્થાન આપ્યું. એ જે આજે હોતે જગત મંદિર દેખાય છે, આપણે દ્વારકા ગયા છો કે નહીં? કોઈ દ્વારકા ગયા છો ને? એ દ્વારકા કોણે બનાવી છે ભાઈ? તો કે આપણા દાદાએ. ક્યારેક ક્યારેક લુવાર સુથાર મિસ્ત્રીના દીકરા કોલર ટાઈટ કરજો, ત્યાં જઈને કોલર ટાઈટ કરીને કહેજો આ નગરી કોણે બનાવી છે? તો કે મારા દાદાએ બનાવી છે. આપણને અભિમાન હોવું જોઈએ સાહેબ કે આ બધું મારા દાદાએ બનાવ્યું છે. આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે. પૂજ્ય બાપુ આપણે કાયમ માટે હસતો ચહેરો હોય. બાપુને જ્યારે જોઉં ને હું, મેં બાપુને કીધું બાપુ કોરોના પહેલા મળ્યા હતા, પછી મળ્યા નથી, ઘણો લાંબો સમય થઈ ગયો. એકવાર બાપુને જોરદાર તાલીથી વધાવીએ. વળી બાપુએ મને એવું સારું પાકીટ આપ્યું ને, ભગવા કલરનું. બાપુ કાલથી જ આ ચાલુ આમાં વસ્તુ રાખવાની. મારી પ્રત્યે ખૂબ બાપુને પ્રેમ, લાગણી, ભાવ. મને કે હવે આવો દાદા, અને આવા સંતો માડીના બધાના આશીર્વાદ. એક નાની અમથી જાહેરાત કરી દઉં. આવતીકાલે સવારે
108 માતાજીના રાંદલ માતાના લોટા, અત્યારે આપણે માતાજીનું પ્રાકટ્ય થશે અને કાલે સવારે 108 જે માતાજીના લોટા અહીંયા શણગાર્યા છે, સવારે એની પૂજા થશે. બપોરે આપણા સમાજમાં જે રીતના અહીંયા કહેવામાં આવ્યું 11 સાડા 11 ભોજન રહેશે. કાલે બરાબર 3:30 વાગે આપણી કથા, એમાં 5 વાગ્યા સુધી કથા ચાલશે. પછી રાંદલ માતા અને સૂર્ય ભગવાનના લગ્ન થશે અને આવતીકાલે સાંજે અહીંયા ભવ્યાતિ ભવ્ય ડાયરો પણ છે, તો આમાં પણ બધાય ભાગ લેજો. આવતીકાલે ભગવાન સૂર્ય અને રાંદલ માતાના લગ્ન, એની અંદર પણ બધા આનંદ કરજો. અત્યારે રાંદલ માતાનો પ્રાકટ્ય થોડા સમયમાં આપણે કરવાનું છે. આવો બિલકુલ મોડું ન કરતા કથામાં સંતોના ચરણોમાં પ્રણામ, માતાજીના ચરણોમાં આપ સૌને મારા જય વિશ્વકર્મા. આવો કથામાં. વિશ્વકર્મન મહદ બ્રહ્મ યોજિતો મે ચવાકનય સર્વાન દિવસ્થિવા કર્મ દ્વારિકા નિર્મણા સ્મર નિર્મણા. તો ભગવાન વિશ્વકર્મા દાદાએ પશ્ચિમ દિશાની અંદર સમુદ્રના કિનારે એક સરસ મજાની નગરીનું નિર્માણ કર્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ નગરી સમર્પિત કરી દીધી. આ નગરીનું નામ પડ્યું છે દ્વારકા. આ દ્વારકા નામ કોણે પાડ્યું? તો કે વિશ્વકર્મા દાદાએ. બ્રહ્મ વિવર્તક પુરાણમાં પણ લખેલું છે, વિશ્વકર્મા મહાપુરાણમાં પણ લખેલું છે. દ્વારકામાં અનેક દ્વાર હતા. દ્વાર એટલે દરવાજા, ઘણા બધા દરવાજા હતા, એટલે વિશ્વકર્મા દાદાએ નગરીનું નામ આપ્યું દ્વારકા. બ્રહ્મ વિવર્તક પુરાણમાં થોડીક આગળ કથા છે. એમાં એવી કથા છે કે દ્વાર તો ઘણા બધા હતા, પણ કૃષ્ણ પાસે પહોંચવાનો કેવલ ને કેવલ એક જ દ્વાર હતો. કૃષ્ણ પાસે, કૃષ્ણનું જે જગત મંદિર આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ. તમે ક્યારેક દ્વારકા જાઓ તો પ્રેમથી દર્શન કરજો. આજે હોતે દ્વારકામાં ભગવાનના મૂર્તિના દર્શન કરતા પણ વધારે ફળ કેનું છે ભાઈ? કેનું છે? ધજાના દર્શન કરો ને એનું ફળ વધારે છે. દ્વારકામાં ક્યારેક જાઓ, ઠાકોરજીની કૃપાથી ઘણી વખત ત્યાં ધજા ચડાવવા જઈએ યજમાનો સાથે, અમારી પોતાની, ત્યારે એક અમને બહુ અંદરથી આનંદ થાય. બાપા મેં જોયું છે દ્વારકા મંદિરમાં ધજા ચડાવે ને એટલે 1.5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થાય અને રોજની 5 ધજા ચડે હો ને. કોઈ એમ કહેતો હોય કે આપણો ભગવાન ગરીબ છે તો એને દ્વારકા મોકલી દેજો. આપણો ભગવાન જેવો અમીર દુનિયામાં કોઈ નથી સાહેબ. અને દ્વારકા વાળો એટલે દ્વારકા વાળો સાહેબ. એ સવારમાં પોરમાં મંગળાના દર્શન થયા પછી રાજભોગ દ્વારકામાં થઈને આપણો દ્વારકાધીશ રોજ 2.5 કિલો સોનું પહેરે. કેટલું? 2.5 કિલો સોનું પહેરે છે. દ્વારકાને રાજા કહેવામાં આવે છે. સુખી થવું હોય તો અમારા ગુરુદેવ ભગવાન એમ કહેતા, ડોંગરે બાપા પણ એમ કહેતા, જેને સુખી થવું હોય ને એને દ્વારકાધીશના દર્શન વર્ષમાં એકવાર કરવા જાવા ને જાવા. દ્વારકાધીશ નામ કોણે આપ્યું છે? તો કે વિશ્વકર્મા દાદાએ. પેલા દ્વારકા નગરીનું નામ આપ્યું અને પછી ભગવાન કૃષ્ણ માટે એક સરસ મજાનું સોનાનું સિંહાસન બનાવી અને શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં બિરાજમાન કરી અને કીધું, હે કૃષ્ણ, તમે દ્વારકાના અધીશ એટલે કે અહીંયાના રાજા છો, એટલે આજથી તમારું નામ અમે બધા પાડીએ છીએ દ્વારકાધીશ. એકવાર જય જયકાર કરો. બોલ શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દ્વારકાની પહેચાન 52 ગજના ધજાથી છે. 52 ગજની ધજા આજે હોતે એ તમે 4.5 કિલોમીટર દૂર હો ને ત્યારથી ધજાના દર્શન ચાલુ થઈ જાય. હું રહું છું મુંબઈ, પણ મુંબઈ થી દર 2-2.5 મહિને દ્વારકા જવાનો નિયમ મારો, અને જ્યારે પણ જઈએ ને ત્યારે કઈક નવું એમાંથી મળ્યા જ કરે. અને હું જયારે વિશ્વકર્મા પુરાણ વાંચતો તો બ્રહ્મ વિવર્તક પુરાણમાં આ બધી કથા મળીને ત્યારે મને બહુ સંતોષ થયો. આ દ્વારકાનું નિર્માણ કેવી રીતના થયું બધું લખેલું છે. આપણા ભાઈ જે આવ્યા છે મને કીધું હમણાં કે વિશ્વકર્મા દાદાના ઉપર રિસર્ચ કર્યા જ કરે છે, કંઈક નવું. તો
મારા તરફથી તમને કહું, વિશ્વકર્મા પુરાણમાં જેટલું લખેલું છે એટલું જ પાછું બ્રહ્મ વિવર્તક પુરાણમાં લખેલું છે. વામન પુરાણમાં વિશ્વકર્મા દાદા વિશે ઘણું બધું લખેલું છે. ઋગ્વેદમાં લખેલું છે. અથર્વવેદની અંદર પણ વિશ્વકર્મા દાદાની ઘણી બધી વાતો લખેલી છે. યજુર્વેદમાં એક બહુ સરસ મજાનો વિશ્વકર્મા દાદાનો મંત્ર છે. હરિ ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતંતુરિતા યજુર્વેદનો મંત્ર છે વિશ્વાનિ દેવ સવિતંતુરિતાનિ સ્તુપરા શુભ. આખા જગતને વિશ્વકર્મા દાદા આખા જગતનું કલ્યાણ કરે છે. ભદ્ર એટલે કલ્યાણ. જે વિશ્વકર્માના સંતાનો આયા બેઠા છો, યાદ રાખજો, સંતાનો આયા એટલે હું પણ આવી ગયો. વિશ્વકર્મા દાદાના આપણે બધા સંતાન છે. બીજા દિવસે જ મેં કથા કરી હતી. આ જગત બનાવવામાં જેટલો બ્રહ્માજીનો હાથ છે ને એટલો જ હાથ વિશ્વકર્મા દાદાનો પણ છે. આજે તકલીફ એક જ મોટા મોટી છે કે આપણે ધર્મને કેવલ માણીએ છીએ પણ જાણતા નથી. ધર્મને માનો નહીં, સાથે સાથે જાણો ધર્મ શું કહેવા માંગે છે, ધર્મના કયા કયા દેવતા છે અને ધર્મના મૂળ દેવતા કયા છે એ પણ જાણો. આપણે ત્યાં પહેલાના જમાનામાં મંદિર બનાવતા તો મંદિરમાં પણ પ્રાસાદ વાસ્તુ થતું અને પ્રાસાદ વાસ્તુની અંદર પણ વિશ્વકર્મા દાદાનું આવાહન થતું. નવું ઘર લેતા તો એની અંદર પણ વિશ્વકર્મા દાદાનું આવાહન થતું. કોઈ પણ બાગ બગીચા, કોઈ પણ તળાવ, નવું કઈ પણ સર્જન થાય, આ સર્જન ની અંદર વિશ્વકર્મા દાદાનું સૌથી પહેલા પૂજા થતી હતી. આજે તકલીફ એ થઈ છે મોટામાં મોટું કે લોકો છે ને આનાથી અજાણ્યા થતા જાય છે. અહીંયા જેટલા બેઠા છો વડીલોને ખાસ કહું, એ બીજું કાંઈ થાય કે ન થાય, મા મહિનાની 13 આવે ને ત્યારે તમારા સંતાનોની સાથે વિશ્વકર્મા જયંતિના દિવસે વિશ્વકર્મા દાદાની પૂજા કરો, ખાસ કરો. તમે એના સંતાનો છો, તમારા ઈષ્ટદેવ વિશ્વકર્મા ભગવાન છે અને એના દ્વારા તમને ને મને બહુ સુખ મળ્યું છે. જો વિશ્વકર્મા દાદાએ તમને ને મને ઓઝાર ના આપ્યા હોત તો આપણે કરત હું, વિચારો તો ખરા. દાદાની આપણી ઉપર અતિ કૃપા છે. ભગવાન કૃષ્ણએ પણ, આજે આપણે કૃષ્ણ વિશે ઘણી બધી ચર્ચા કરી, કૃષ્ણએ પણ દ્વારકાધીશે પણ વિશ્વકર્મા દાદાની સ્તુતિ કરી. બ્રહ્મ વૈવર્તક પુરાણની અંદર આ બધું લખેલું છે. તો મૂળ વાત છે, સોનાનું સિંહાસન આપી દાદાએ શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં બિરાજમાન કર્યા અને કૃષ્ણને નામ આપ્યું છે દ્વારકાધીશ. આ દ્વારકાધીશ નામ કોણે આપ્યું તો કે વિશ્વકર્મા દાદાએ. બ્રહ્મ વૈવર્તક પુરાણમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે. ત્યાર પછી તો કથા સૂત પુરાણ અને શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓ દ્વારા થઈ છે. વિશ્વકર્મા દાદા કહે છે કે જ્યાં સુધી હે કૃષ્ણ તમે આ ધરા ઉપર પૃથ્વી ઉપર રહેશો ને ત્યાં સુધી આ નગરી કાયમ માટે અખંડ રહેશે, પણ તમે જ્યારે પણ આ ધરામાંથી જતા રહેશો એટલે આ સોનાની નગરી દ્વારકા પણ સમુદ્રમાં ડૂબી જશે. આપણને બધાને કથા ખબર જ છે એટલે જાવું નથી એમાં. સોનાની દ્વારકા હતી, સમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ. ક્યારે ડૂબી તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વધામ ગમન કર્યું અને દાદાના વચન અહીંયા સત્ય પડ્યા છે. ઘણા લોકો આપણા હિન્દુ ધર્મનો મજાક ઉડાડતા હતા. બાપુ બહુ લોકો મજાક ઉડાડતા હતા કે હિન્દુ ધર્મમાં એવું શું છે. એ વર્તમાન સમયના આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સમુદ્રની અંદર જઈને દ્વારકાની પૂજા કરી આવ્યા. તમે બધા ટીવીના માધ્યમથી ઘરે બધા જોયું જ હશે. સોનાની દ્વારકા, માફ કરજો હવે બધું સોનું નથી, સારું છે નથી, નકર આપણે બાંધીને અંદરો અંદર ઝઘડીને ખતમ થઈ જાય. આ નથી એટલે સારું છે. પાછા ઘણા ડાયા પ્લસ હોય ને, ડાયા પ્લસ એટલે ખબર પડે ને, ડાયા પ્લસ હોય ને કે તેદી હોનું હતું તો હોનું અત્યારે ક્યાં ગયું, લે તારી જેવા લઈ ગયા. યાદ રાખજો, શાસ્ત્ર તમને ને મને ઘણી બધી વાતો કે આજે હોતે દ્વારકાનો પુરાવો સમુદ્રની અંદર મળે છે. આજથી 17 વર્ષ પહેલા એ પુરાવો મળ્યો તો, પણ 17 વર્ષ પહેલા મળેલો પુરાવાને છુપાવવામાં આવ્યો એમ નહીં, એને એવી રીતના આમ સાબિત કરવામાં આવ્યું કે ત્યાં તો ખાલી ઢગલા છે. લે
10 વર્ષ પહેલા ખબર પડી કે નહીં, ખરેખરી દ્વારકા જ છે. એમાં આજે પણ મોટા મોટા થાંભલા છે, આજે પણ ભગવાન દ્વારકાધીશની મૂર્તિ છે, આજે પણ એ દ્વારકાના ચિહ્ન ઘણા બધા જોવા મળે છે. ત્યારે અત્યારે વર્તમાન રહેલી સરકારે એમાં ઘણું બધું સંશોધન કરાવ્યું. આ હું જે બોલું છું અત્યારે બધું ગૂગલમાં તમને મળશે હો. અત્યારે રહેલી સરકારે એમાં ઘણું બધું સંશોધન કરાવ્યું. સંશોધન કરાવ્યા પછી ખબર પડી, ઓહો, આ તો નાની અટલામ તો ઢગલા નથી, આ તો કેવડી મોટી નગરી છે, અંદર સમાઈ ગયેલી. આજુબાજુથી રેતી ખસેડવામાં આવી, સમુદ્રમાં માર્ગ બનાવવામાં આવ્યો. અત્યારે એ દ્વારકાના રૂબરૂ દર્શન થાય છે. અને આવતા સાંભળજો, આવતા લગભગ જન્માષ્ટમી પછી કોઈ વ્યક્તિને સમુદ્રમાં રહેલી દ્વારકાના દર્શન કરવા હોય તો હવે ઓલી સબમરીન અંદર જવાની છે. એટલે તમારે અંદર બેહીને આમ ઓલા હું કે સબમરીનમાં બેહીને દ્વારકામાં જવું હોય નીચે તો તમે જઈ શકશો. એટલી સુવિધા થવાની છે. જન્માષ્ટમી પછી આ એક નવું ચાલુ થવાનું છે. આપણને ખબર નહીં આપણો વારો ક્યારે આવે, પણ જ્યારે વારો આવે ને ત્યારે મારા વાલા, એ ભગવાને સુખ આપ્યું હોય ને તો ઓરિજિનલ દ્વારકા જે સમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ છે ને, એકવાર તો એના દર્શન કરવા જાજો જાજો ને જાજો. આપણા વિશ્વકર્મા દાદાએ બહુ સરસ મજાની નગરીનું નિર્માણ કરાવ્યું. બહુ સરસ મજાની કથા છે. અને પછી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બે હાથ જોડી વિશ્વકર્મા દાદાનો ધન્યવાદ આપ્યો. દાદા, તમારી કૃપાથી આ સરસ મજાની નગરી અમને મળી, અમે કાયમ માટે અહીંયા નિવાસ કરશું. પણ ભગવાન કૃષ્ણએ બીજી માંગણી કરી કે આ જે નગરી છે ને એમાં રહેવા માટે અમે એટલા જણા નહીં રહી શકીએ, એટલે હજી એક નગરીનું નિર્માણ કરો. એટલે વિશ્વકર્મા દાદાએ સમુદ્રની અંદર બીજી એક ભૂમિ પ્રગટ કરી અને ઈ ભૂમિની અંદર દ્વારકા જેવી જ એક બીજી નગરી પ્રગટ કરી. ઈ નગરીને આપણે બેટ દ્વારકા કહીએ છીએ. આ કથા પણ વિશ્વકર્મા મહાપુરાણમાં સંક્ષિપ્તમાં લખેલી છે. તમે દ્વારકા જાઓ તો બેટ દ્વારકા, હવે તો ઓલો રોડ બની ગયો છે. અને જે વસ્તુ આમ સીધી બની જાય ને ત્યાં વિકાસ હવે ધીરે ધીરે 5-6 વર્ષમાં હવે તમારે બેટ દ્વારકા જવું હોય તો તમે ઇઝીલી જઈ શકશો. હજી અત્યારે જઈ શકો, પણ હવે ડેવલપમેન્ટ ધીરે ધીરે થવા લાગ્યું છે. જવા દો, મૂળ વાત છે દાદા દ્વારા બીજી બેટ દ્વારકાનું પણ નિર્માણ થયું, એની કથા પણ બતાવી છે. એકવાર જય જયકાર કરો બધાય. બોલ શ્રી વિશ્વકર્મા ભગવાન કી જય. શ્રી દ્વારિકાધીશ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન થયો છે. સૂત પુરાણે શૌનક આદિ ઋષિ મુનિઓને કથા કરતા કહે છે, વિશ્વકર્મા દાદાના સંતાનોએ જે આગળ જે લીલા કરી એની હું કથા કહું છું, સાંભળો. પૂરે પૂર્વાસતો ચેવ મનોના વિશ્વતોખ સહતો યસ્ય હાતેના પ્રેતનાદ મહાગુરુ પ્રેતનાદ મહાગુરુ. સૂત પુરાણી શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓને કથા કરે છે. હે શૌનકા, આ 10-15 મિનિટ પછી આપણે રાંદલ માતાની પ્રાગટ્યની કથા આવશે, સાંભળજો. બહુ સરસ મજાની કથા છે. કથા એવી છે, વિશ્વકર્મા દાદાના સૌથી મોટા દીકરા, એનું નામ છે મનુ મહારાજ. મનુ મહારાજ એક વખત ઇલાંચલ પર્વત એટલે કે ઇલોરગઢમાં વિશ્વકુંડની પરિક્રમા કરતા હતા. એ વિશ્વકુંડની પરિક્રમા કરતા હતા. વિશ્વકુંડની પરિક્રમા કરતા એને એક અવાજ સાંભળ્યો. કોઈ વ્યક્તિ જોરથી રડે છે. આ રોવાનો અવાજ સાંભળ્યો એટલે મનુ મહારાજ ધીરે ધીરે ગોતે છે, આ કોણ રોવે છે, કોણ રોવે છે. અવાજ આવે છે રોવાનો, પણ વ્યક્તિ દેખાતું નથી, કોણ રોવે છે. બસ એ જ સમયે વિશ્વકુંડમાંથી જલ લઈ અને મનુ મહારાજે વિશ્વકર્મણે નમઃ મંત્ર બોલીને જલ છાંટ્યું. અને જ્યાં જલ છાંટ્યું ને ત્યાં તો એક પ્રેત પ્રગટ થયો. આ પ્રેત રડતા રડતા કહેવા લાગ્યો, હે મનુ, તમે વિશ્વકર્માના જ્યેષ્ઠ પુત્ર છો, કૃપા કરીને મારી ઉપર કૃપા કરો, હું પ્રેત યોનિમાં પડ્યો છું. આ પ્રેત યોનિમાંથી મને મુક્ત કરો.
કીધું પણ ભાઈ તને પ્રેત યોની કેવી રીતના મળી? તો કે હું કઈ જાણતો નથી, તમારા પિતાને પૂછો. મારી પ્રેત યોનીમાંથી મુક્તિ થાય એવું કોઈ મને સાધન બતાવો. બસ એ જ સમયે મનુ મહારાજે કીધું તમે ચિંતા નહીં કરો, હું મારા પિતા વિશ્વકર્માને પૂછીને આવું છું. વિશ્વકર્મા ઇલ્લોરગઢમાં આંખ બંધ કરીને તપ કરતા હતા. એ જ સમયે મનુ મહારાજે આવી અને દાદાની સ્તુતિ કરી. દાદાએ સહજતાથી આંખ ખોલી અને આંખ ખોલીને જોયું તો મનુ હાથ જોડીને બેઠા છે. પૂછ્યું બેટા અત્યારે મારા તપનો સમય અને તમે અહીંયા આવ્યા છો, કઈ તકલીફ પડી? તો કે દાદા માફ કરજો પિતાજી, મને તકલીફ નથી પડી, પણ આપણા વિશ્વકુંડની પાસે કોઈ પ્રેત રડે છે અને પ્રેત યોનીમાંથી મુક્ત થવાની ઈચ્છા કરે છે. વિશ્વકર્મા દાદાએ કીધું એક કામ કરો, તમે ત્યાં જાઓ અને પ્રેતને કહેજો વિશ્વકુંડમાં સ્નાન કરી 108 વખત ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ, ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ, ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ આ મંત્રનો જપ કરે. આ જપ કરશે એટલે એ જે પ્રેત યોની છે એમાંથી મુક્ત થઈ જશે. થોડી વાર થઈ મનુ મહારાજ આવ્યા વિશ્વકુંડ પાસે. વિશ્વકુંડ પાસે આવી અને કેવા લાગ્યા એ પ્રેતને, હે પ્રેત મારા પિતા વિશ્વકર્માએ કીધું છે તમે આ વિશ્વકુંડની અંદર સ્નાન કરો. વિશ્વકુંડમાં સ્નાન કરીને તમે ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ આ પંચાક્ષરી મંત્રનો જપ કરો. અને પછી તો એ પ્રેતે વિશ્વકુંડની અંદર સ્નાન કરી અને આ મંત્રનો જપ કર્યો. આ મંત્ર છે ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ. પેલા દિવસે તમને બધાને આ મંત્ર આપ્યો તો હજી પણ કહું સાંભળજો આ મંત્રની કેટલી તાકાત છે. પ્રેત યોનીમાંથી એને મુક્ત કરી દીધી એટલી તાકાત છે આ મંત્રમાં. અને આપણે જપતાય નથી, બોલો એના દીકરા છીએ તોય. હંમેશા આપણા ઈષ્ટના મંત્ર ઉપર ભરોસો રાખો. અને જે વ્યક્તિ પોતાના ઈષ્ટના મંત્ર ઉપર ભરોસો ન રાખે, યાદ રાખજો એના ઈષ્ટ અને એના કુળદેવી ક્યારેય પણ કામ કરતા નથી નથી ને નથી. શાસ્ત્ર કહે છે ઈષ્ટના મંત્ર ઉપર ભરોસો રાખો અને મંત્ર ઉપર એવો ભરોસો રાખો કે મંત્ર બોલીશ એટલે મારું કામ થશે જ. મનોના કહેવાથી પ્રેતે વિશ્વકુંડમાં સ્નાન કરી અને 108 વખત મંત્ર જાપ કર્યો. ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ, ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ. મંત્ર બોલતા 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 શરીરની જે નિર્લજ્જ કાયા હતી એ સજલ કાયા થઈ ગઈ. પ્રેત યોનીમાંથી મુક્ત થયો, પિતૃ બન્યો. મનુને કહે છે હે મનુ મહારાજ કૃપા કરીને મને દાદાના દર્શન કરાવો. મનુ મહારાજ હાથ પકડી અને પ્રેત જે પિતૃ બન્યો હતો હાથ પકડીને વિશ્વકર્મા દાદા પાસે લઈ જાય છે. વિશ્વકર્મા દાદાએ એની પાસે હાથ જોડી અને આ પિતૃ બનેલો પ્રેતમાંથી પિતૃ બનેલા વ્યક્તિએ કીધું કે દાદા કયા જન્મના પાપના કારણે હું પ્રેત બન્યો મને કાંઈ ખબર નથી, મારું માર્ગદર્શન કરો, હું પ્રેત શું કામે બન્યો? પ્રેત બન્યો છે કઈક પાપ તો કર્યા હશે ને તો જ પ્રેત બને ને. યાદ રાખજો આપણું શાસ્ત્ર કહે છે પિતૃ કોઈ દી કોઈને નડતા નથી. સાંભળજો, પિતૃ કોઈ દી કોઈને નડતા નથી. હા, આપણા પરિવારમાં આપણા કુટુંબમાં કોઈ એવું વ્યક્તિ હોય કે જેને ન કરવાનું કર્યું હોય તો એ પ્રેત બને, પ્રેત નડે, પણ પિતૃ કોઈ દી નડતા નથી. યજુર્વેદમાં પિતૃઓના મંત્ર છે અને જે નડતા હોય ને એના મંત્ર કોઈ દી ન હોય. પિતૃની પૂજા કરવાનું આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. હવે હા સાચું કેજો, તમે તમારા પિતૃને પાણી પાવ છો કે નહીં? હા કે ના તો કયો, મને નહીં પાતા તમ તારે. ભાદરવા મહિનામાં પિતૃઓને આપણે વાસ નાખીએ છીએ, નડે છે એટલા માટે નહીં, આપણું કામ કરે છે એટલા માટે. યજુર્વેદમાં એવા મંત્ર છે પિતૃભ્યઃ સ્વધાયભ્યઃ સ્વધા નમઃ, પિતામહેભ્યઃ સ્વધાયભ્યઃ સ્વધા નમઃ. સ્વધાનો અર્થ થાય જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે એવા પિતૃને અમે પગે લાગીએ છીએ. પિતૃ કોઈ દી કોઈને નડતા નથી. પ્રેત બને તો અવશ્ય નડે અને ઈ પ્રેતને મુક્ત અવશ્ય કરવા જોઈએ. યાદ રાખજો, આપણા પરિવારમાં કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય જેને સારા કામ ન કર્યા અથવા એનાથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય, પ્રેત યોનીમાં પડે તો એને અવશ્ય મુક્ત કરવા જોઈએ.
પણ પિતૃ કોઈ દી કોઈને નડતા નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજમાં આવીને આપણને એમ કહી જાય કે પિતૃ નડે, પિતૃ કોઈ દી આપણને આપણા બાપા નડવા આવે ખરા? ઈ જીવતા નો નડ્યા બિચારા, મર્યા પછી તને નડવા આવે. અને પાછા ઘણાની તકલીફ ઈ છે, પાછા જાહેરમાં કહેતા અમને પિતૃ નડે. લે તું નડશો તારા પિતૃને. પ્રેત નડે છે એવું શાસ્ત્ર ગરુડ પુરાણ કહે છે, શાસ્ત્ર કહે છે. એટલા માટે પ્રેતીઓની માંથી મુક્ત કરવા માટે આપણે ત્યાં નારાયણ બલી છે, પ્રેત બલી છે, કાગ બલી છે, ભાગવત સપ્તાહો છે. આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. દાદા મેં ડોંગરે બાપાના ભાગવતમાં એવું વાંચેલું છે. ડોંગરે બાપા એમ કહેતા 100 નારાયણ બલી કરવાથી જે પ્રેતની મુક્તિ ન થતી હોય, સાંભળજો, 100 નારાયણ બલી કરવાથી જે પ્રેતની મુક્તિ ન થતી હોય ને એની પાછળ એકવાર ભાગવતની કથા કરો એટલે એની મુક્તિ થઈ જ જાય. અરે ભાગવતની કથામાં ખાલી આપણે બેઠા હોય અને 7 દિવસ સુધી ઈમાનદારીથી કથા સાંભળો, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર જપ કરો ને તો ભાગવતના મહાત્મ્યમાં જેવું લખેલું છે કે આપણે બોલતા હોય તો આપણા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. આપણે સાંભળતા હોય તો આપણા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. પણ તકલીફ એ છે માનવા કરતા આપણે વધારે પડતા અંધશ્રદ્ધામાં ક્યારે ઘૂસી જાય છે. હજી એક વાર કહી દઉં, પિતૃ કોઈ દી કોઈને નડતા નથી, નથી ને નથી. ડોંગરે બાપા પણ આ શબ્દ ઉપર બહુ ભાર આપીને કહેતા હો. ડોંગરે બાપાના ભાગવતમાં તો જેવું છે ને એવું લખી નાખતા, ડોંગરે બાપા બોલી દેતા. એટલા માટે ડોંગરે બાપા આજે હોતે સમાજમાં પૂજાય છે. આ મહાપુરુષો જે હતું ને સત્ય સમાજને કહી દેતા હતા. કથા છે પછી તો વિશ્વકર્મા દાદાએ પ્રેતને કીધું, પ્રેત તું પિતૃ બની ગયો, પણ પેલા જે પ્રેત હતો સાંભળ, તું પ્રેત શું કામે બન્યો હતો? પૂર્વ કાળની અંદર તો આત્મજીત નામનો બ્રાહ્મણ હતો. આ કથા સાંભળજો, બહુ સરસ મજાની છે. તો આત્મજીત નામનો બ્રાહ્મણ હતો, તારે ત્યાં એક દીકરી હતી. એ દીકરીને તે પરણાવી ખરા, પણ વેચીને પરણાવી. કન્યા દાન કરવાના બદલે તારી દીકરીને તે વેચી નાખી. આ કન્યાને વેચીને એટલા માટે તારે પ્રેત બનવું પડ્યું. તારે પ્રેત બનવું પડ્યું એનું કારણ આજ, બીજું એક કઈ નહીં. ઈ જ આટલી અમથી વાત સાંભળીને તા તો આત્મજીત નામનો આ પિતૃ જે હતો ને એના આંખમાં આંસુ આવી ગયા. બ્રાહ્મણ હોવા છતાં મેં મારી દીકરીને વેચી? કયા જન્મની વાત છે મને ખબર નથી, પણ હવે હે વિશ્વકર્મા દાદા કૃપા કરો મારી ઉપર, મને એક દીકરી આપો. મારે આ દેહે દીકરીના કન્યાનું દાન કરવું છે. દીકરીના કન્યાનું દાન કરવું છે. વિશ્વકર્મા દાદાએ કીધું કે તારે જો તારે દીકરી જોતી હોય, અત્યારે તું પિતૃયોનીમાં છો, દીકરી જોતી હોય તો એક કામ કર, જે વિશ્વકુંડ પાસે તું પ્રેતયોનીમાંથી પિતૃ થયો ને એ જ વિશ્વકુંડ પાસે બેસી જા અને આ મંત્રનો જપ કરજે, ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ. તને ત્યાંથી દીકરી પ્રાપ્ત થશે. પછી તો કથા છે એ વિશ્વજીત નામનો જે પિતૃ હતો ત્યાં વિશ્વકુંડ પાસે આવ્યો. વિશ્વકુંડ પાસે આવી અને 100 વર્ષ સુધી આ મંત્રનો જપ કર્યો, ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ, ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ. 100 વર્ષ પૂરા થયા અને જ્યાં આંખ ખોલી અને જોયું તા તો એક ગાય દોડતી આવી. એ ગાય દોડતી આવીને છલાંગ મારી અને વિશ્વકુંડની અંદર પડી. એ વિશ્વકુંડમાં જેવી ગાય પડી એમાંથી એક સુંદર મજાની સ્ત્રી બની ગઈ. આ સુંદર મજાની સ્ત્રી કન્યા બની એટલે તરત ને તરત આ વિશ્વજીત નામના પિતૃએ એ દીકરીને બહાર કાઢી લીધી. બહાર કાઢીને કીધું, બેટા તું કોણ છે? કીધું, હું સ્વર્ગની અપ્સરા હતી, ઋષિના શ્રાપથી હું ગાય બની ગઈ હતી, પણ વિશ્વકુંડમાં પડવાથી પાછી હું સ્ત્રી બની ગઈ, કન્યા બની ગઈ છું. આ કન્યા અને વિશ્વજીત નામનો પિતૃ બંને વાતો કરતા હતા. એ જ સમય વિશ્વકર્મા દાદા આવ્યા અને વિશ્વકર્મા દાદાએ કીધું કે આ હવે તારી દીકરી અને આ દીકરીનું તું કન્યાદાન કરી દે, તારા 71 પેઢીના પિતૃઓ બધા તરી જશે. સાંભળજો, એ વાલ્મીકી રામાયણમાં લખેલું છે સ્પષ્ટ. આ નાની અમથી વાત કરીને અમારા રાંદલમાની ઉપર આવવું છે, મારે માફ કરજો. વાલ્મીકી રામાયણમાં એવું સ્પષ્ટ લખેલું છે. વાલ્મીકી રામાયણ એવું કહે છે એ 100 વર્ષ સુધી કોઈ વ્યક્તિ
એક પગે ઊભો રહી અને ઓમ વિષ્ણવે નમઃ મંત્રનો જપ કરે અને એને જે ફળ મળે ને એ ખાલી એક કન્યાદાન કરવાથી ફળ મળે છે. સાંભળજો બાપા, સાંભળવા જેવું છે જીવનમાં. આ કેટલું બધું અમારું વાંચન હોય, કેટલું આ બધું કેટલા વર્ષોની મહેનત હોય. વાલ્મીકી રામાયણમાં લખું, દશરથજી જનક રાજાને કહે છે 100 વર્ષ સુધી કોઈ વ્યક્તિ એક પગે ઊભો રહીને તપ કરે અને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ કરે અને એને જેટલું ફળ મળે ને એ ફળ ખાલી એક વ્યક્તિ કન્યાદાન કરે ને તો એને ફળ મળી જાય. બીજું, કોઈ વ્યક્તિ 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે અને 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞનું જેટલું ફળ છે ને એ કેવલ ને કેવલ એક કન્યાદાનમાં રહેલું છે. તમારા ઘરે જેના ઘરે દીકરીઓ હોય ને એ પોતાનો કોલર ટાઈટ રાખજો આમ કે ભગવાને મને કન્યાદાન કરવાનો મોકો આપ્યો. અને ન હોય, સાંભળજો, જેને દીકરીઓ ન હોય ને શાસ્ત્રમાં એનું પણ લખેલું છે. તમારા ઘરે દીકરી ન હોય તો એક વખત જીવનમાં તુલસી વિવાહ કરાવો. કોઈક જગ્યાએ આવી કથા ચાલુ હોય ને ત્યાં તમે માતાજીના માતા પિતા બની જાઓ અને ભગવાનના લગ્ન કરાવો. પૂજ્ય બાપુ આપણા વચ્ચેથી વિદાય લે છે. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ મંગલ. ઓમ મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ મંગલ. અરે ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલ ગુરુ પાદ મંગલ. ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ પાદ મંગલ. હે ગુરુ મંગલ ગુરુ પાદ મંગલ. વાલ્મીકી રામાયણમાં કન્યાદાનનું બહુ મોટું મહત્વ બતાવ્યું છે. આ બધી ચર્ચા આજે નહીં કરું, ટાઈમ નથી એટલા માટે. રાંદલ પ્રાગટ્ય તરફ જવું છે એટલા માટે. પણ મૂળ વાત, વિશ્વકર્મા દાદાએ એ વિશ્વજીત નામના બ્રાહ્મણને જે પિતૃ બન્યો હતો પછી એને કીધું, બેટા હવે આ દીકરી જે તને કુંડમાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે એનું તું કન્યાદાન કરજે. પણ આ પિતૃએ એવું કીધું કે દાદા એક વચન આપો, જ્યારે અમારી દીકરીના કન્યાદાન કરું ત્યારે તમે હાજર રહેજો. એટલું કીધું. વિશ્વકર્મા દાદાએ આશીર્વાદ આપ્યા. પછી ધીરે ધીરે કન્યા મોટી થવા લાગી, વિવાહ યોગ્ય થઈ અને વિવાહ એના થવાના હતા. જ્યારે વિવાહનો મંડપ તૈયાર કરવાનો હતો ને એ મંડપ તૈયાર કરવા માટે સ્વયં વિશ્વકર્મા દાદા આવ્યા અને વિશ્વકર્મા દાદા એવો સરસ મજાનો સોનાનો મંડપ તૈયાર કરાવ્યો અને એ દીકરીના લગ્ન કરાવ્યા. દાદાએ સ્વયં કન્યાદાન કર્યા. દાદાએ એ દીકરીના પગ ધોયા. દાદાએ પગ ધોઈ અને પોતાના 5 પુત્રોને કીધું, તમે પણ આ દીકરીનું કન્યાદાન કરો. 5 દીકરાએ દાદાને હાથ જોડીને કીધું, પિતાજી કૃપા કરીને કયો ને કે તમે તો વિશ્વના પિતા કહેવાઓ, વિશ્વકર્મા કહેવાઓ, તમે આ દીકરીના પગ ધોયા તો દીકરીનું માયતમ હું? વિશ્વકર્મા દાદાએ કીધું, આખું માયતમ વિશ્વકર્મા પુરાણમાં બતાવ્યું છે. દાદાએ કીધું, દીકરીના પગ ધોવાય ને ત્યારે દીકરીના જમણા પગની અંદર પૃથ્વી ઉપર રહેલા તમામ તીર્થ હોય છે અને કન્યાદાન જે વ્યક્તિ કરે ને એ બધા તીર્થનું ફળ એને મળે છે. 5 દીકરાઓએ જ્યારે સાંભળ્યું, વિશ્વકર્મા દાદાના 5 દીકરાએ સાંભળ્યું ને એટલે 5 દીકરાએ એક સાથે કીધું, દાદા પિતાજી કૃપા કરીને એક કામ કરો ને, એ અમે પણ 5 ભાઈઓ છીએ, તમારા 5 સંતાનો છીએ, અમારે એકેય બેન નથી, અમારે પણ બેન આવે, અમારે પણ અમને કોઈ રાખડી બાંધે, અમે પણ અમારી બેનની સાથે રહીએ, એનું પણ કન્યાદાન કરીએ. વિશ્વકર્મા દાદાએ કીધું, એ વાત તો બરાબર છે, એની માટે આપણે જગતજનની જગદંબાની આરાધના કરવી પડશે. 5 દીકરાઓને સાથે રાખી અને વિશ્વકર્મા દાદાએ ઇલ્લોર ગઢમાં બેસી અને માં ભગવતી ભવાનીની આરાધના કરી. અહીંયા લખેલું છે, માગસર સુદ પાંચમ થી લઈ
અને માં જગદંબાનો તપ કરવાનો આરંભ કર્યો. વિશ્વકર્મા દાદા અને 5 સંતાનો ધીરે ધીરે માગસર, પોષ, મહા, ફાગણ, ચૈત્ર, વૈશાખ, જેઠ અને બરાબર અષાઢ મહિનો આવ્યો. અષાઢ મહિનાના ત્રીજના દિવસે હિમાલયમાંથી એક સાથે 2 તેજ પ્રગટ થયા. વિશ્વકર્મા દાદા ઇલ્લોરગઢમાં તપ કરે માં ભવાનીનું. એ તપના પ્રભાવથી હિમાલયની ગિરિકંદરામાંથી એક સાથે 2 તેજ પ્રગટ થયા અને વિશ્વકર્મા દાદાએ 2 હાથ આમ ઊંચા કર્યા. એ જ સમયે 2 તેજ એક સાથે વિશ્વકર્મા દાદાના હાથમાં આવ્યા. એક તેજમાંથી સ્વયં રાંદલમાં અને બીજા તેજમાંથી નાની બહિષ્મતી નામની કન્યા પ્રગટ થઈ. એકવાર જય જયકાર કરો. બોલ શ્રી રાંદલ માત કી જય. જમણા હાથમાં જે દેવી પ્રગટ થયા વિશ્વકર્મા દાદાના હાથમાં, વાસ્તવમાં સંસ્કૃતમાં એનું નામ છે સંજ્ઞા દેવી. એને આપણે બધાએ રાંદલ માતા કહીએ છીએ. પછી રાંદલના 2 મોરા આપણે શું કામ તેડી એ બધી કાલે કથા કરશું. આવો માતાજી પ્રગટ થયા છે ત્યારે માને ભાવથી બોલાવીએ. હે માં રાંદલ, અમારા બધાનું કલ્યાણ કરજે. અમારા ઘરે, બધાના ઘરે દુઃખ દૂર થાય અને સુખ આવે. બધાના ઘરે શાંતિ મળે, પુત્ર મળે એવા માં રાંદલને પ્રાર્થના કરીએ. 108 અહીંયા લોટા તેડા છે. હાથ જોડતા જોડતા આકાશમાંથી ઉતરા રે ભોળી ભવાની માં